Okay. You can see my screen, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So since we are dealing with numerical method, so numerical method, what it does is basically it doesn't Sir, follow class some. record করলে হবে। Okay. So I can record it here, but Recording in progress. okay, your class is on record. So since we are dealing with all numerical methods, so basically numerical methods actually deal with just calculating the numbers, don't actually follow the exact rules. It just follows a tentative approach that if you follow that approach, if you just calculate those numbers, it will end up to a solution or the solution which is close to your original solution. So that is why in most of the cases in numerical methods, you will see that in all of the processes, we calculate errors. It might be different type of error. It can be a relative error or true error. If you know the true value or true solution of the system, but you don't know how to get there, in that case, you can actually calculate the true error, the difference between your prediction and the actual solution. But sometimes the situation will be like this, that you don't know what the actual solution is. Because it's natural, because if you have the actual solution, in that case there is no point of actually calculating it again, right? So most of the cases you will see that you don't know the solution, so in that case you will follow some iterative process, and in that case you will have to calculate relative error. So let's see at first what kind of errors are there here. So here at the very beginning we have our round of error. So the round of error is just basically when there is this recurring numbers at the after some decimal points. In that case, we cannot write this in infinite digits, right? So that is why we, after some digits, we just truncate the rest of the portion. So the rest of the portion that we actually truncate, that is your curtail, that is our round of error. So just simple this 1.1/3. If you equate it like this, 0.03333. Okay, if you put this here, if you see the actual value is this, in that case the error, what will be the error here? Can anyone say this? If you represent 1/3 with this number, what will be our error? পিছনে সবকটা পয়েন্ট 3333 বাদ পড়ে গেছে। Oh, so in that case, the error, the round of error should be what? 1 minus 1/3. 1/3 minus 0.3333. So it will eventually result what? 0.0000, then 333333. In this way it will grow, right? So this part is basically our error. So this kind of error is the round of error, and the other kind of error is the truncation error. Okay, what is the eraser? So the round of error is just removing the, when we just startle some recurring numbers or large decimal numbers by some small digits. And in the second case is the truncation error. So right now the truncation error is basically the kind of error that you see here in this case. So in a lot of the terms we express some of the things with some kind of series, right? There are a lot of series, right? So you can simply write sine x equal to what? There was a series in your secondary education, you learned it, right? Sine x is something like x minus x cubed by 3 factorial plus x power 5 by
5 factorial minus x power 7 by 7 factorial. In this way it grows. So if you want to calculate, let's say, sine pi, in that case you cannot actually consider all of these terms, right? At some point you have to stop. You have to just consider finite amount of terms. So the terms that you are actually missing, those terms actually comprises our truncation error. So you know the difference between these two, right? So we have also the Maclaurin series of exponential. So e power x is given here. So also in this case, in case of approximating, like if you need to find out this one, in that case, you cannot consider all of the terms here. You have to stop somewhere. So in that case, the terms that we are actually omitting, those terms are the error terms. So I'm not just going in details. You just read them one after another. You'll see that these things are pretty straightforward. And also, whenever we calculate our derivative with just the basic formula that we know, right? So our basic derivative formula was what? If our some function is f of x and we want to find dx of f of x is equal to, let's say, a time. In that case, what we do? If we follow the basic formula that we have here, what we do? We calculate it like this, or we approximate it like this. F of x equal to, we consider h is a very small number or a small interval. So limit h tends to 0. What it is? F of x plus h minus f of x divided by h, right? Or in this case, they have replaced h with delta x. They're all the same. All right. Hello. Oh, here there is just one simple correction. It should be delta here, right? Yes, sir. It should be delta here. All right. Okay. Now let's see. So also here, let's say simply they have shown the example of f of x equal to x square. If you just calculate your derivative with this basic formula, it ends up twice x. All right. So based on this formula, you can calculate the derivative here. So if f of x equal to x square, so f prime x, which is equal to d of dx of f of x, what it will be? It will be simply twice x. It is from the formula. But if you do not use this limit, in that case, what we do? We can calculate directly from here. And in that case, what we have to consider? We have to consider this delta x small as possible. So if in this case, let's say, if you consider, this is a numerical approach, that if you are unable to use this this basic formula here, so in that case, what do you do? We have to use some numerical methods. So if you follow this numerical methods here, so what it have done, let's say you are given f of x equal to x square. Now you are supposed to find out d of dx f of x numerically. In that case, you use the basic formula. But for this basic formula, what do we do? Limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x. Sorry, here instead of x, we put some real number here. কিছু বললা? হ্যালো,
স্যার নেটওয়ার্কের প্রবলেম। আমার কথা ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে এখন? জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। সো এখানে তাহলে কি হবে, আমাকে যদি বলা থাকে যে এরকম আমাকে একটা পার্টিকুলার একটা পয়েন্ট এটা বের করতে হবে, দেন লেটস আমি এখানে ধরলাম আমার এখানে এটা বলা আছে যে আমার এই পয়েন্টে আমার বেসিক্যালি ডেরিভেটিভটা বের করতে হবে। সো এখানে বেসিক্যালি উই আর লুকিং এট 3 নাও ইন দিস কেস। এটা এরকম, তাহলে আমি যেহেতু এই লিমিটেড ফর্মুলা হয়তো বসাতে পারবো না, তাহলে আমি কি করবো এখানে, আমি আগে শুরুতে এইচ এর মানটা ধরে নিব, এইচ ইকুয়াল টু লেটস সে 0.2, এখানে যেভাবে ধরা আছে। এখন দেখো সিম্পল, জাস্ট এই ইয়েতে আমি ফর্মুলাটা বসাই দিলাম এবং এইখানে দেখো আমার ভ্যালু আসবে 6.2। এখন এই 6.2 হচ্ছে আমার অ্যাপ্রক্সিমেশন, আমার মেথডের অ্যাপ্রক্সিমেশন, বাট এইখানে হচ্ছে ফর্মুলা থেকে আসছে কি 6। তাহলে এখন দেখো আমার কি এররটা কি, এই যে ট্রাঙ্কেশন এরর যেটা আসছে, এখানে হচ্ছে আমার ট্রাঙ্কেশন করা ছিল না, কিন্তু এখানে আমার ট্রাঙ্কেশন আসছে, ট্রাঙ্কেশন ইউজ করছি। সো এইখানে হচ্ছে আমার এই -0.2, এইটুকু হচ্ছে আমার এরর। ঠিক আছে, এখন তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করবা, এখানে খুব সুন্দর একটা জিনিস আছে যে এই যে লিমিট, এই লিমিটটা যত ছোট হবে, দ্যাট মিনস এই এইচ এর ভ্যালু 0 যত কাছাকাছি হবে তোমার এরর তত কম হবে। তুমি সিম্পলি এখানে যদি 0.2 এর জায়গায় ডেল্টা এক্স যদি 0.1 নাও, তোমার এরর আরো কমে যাবে, তাই না? সো বেসিক্যালি এইভাবে এরর গুলা করা হয়, ক্যালকুলেট করা হয়। তাহলে দুই ধরনের এরর মোটামুটি জানা হলো, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, এখানে মোটামুটি আর বাকি যেগুলো আছে এইগুলো একটু দেখে নিবা। যেমন তুমি হচ্ছে অনেক সময় আমরা ইন্টিগ্রেশন করি, ইন্টিগ্রেশন বেসিক্যালি কি, আচ্ছা ইন্টিগ্রেশনের জন্য যদিও আমাদের সেপারেট একটা পুরো মানে উইকি আছে, তারপরে আমি এখানে জাস্ট একটু বলি। ইন্টিগ্রেশনের সময় আমরা যখন নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশন করি, ইন্টিগ্রেশন বেসিক্যালি কি করতে হয়, আমাদের একটা ফাংশন লাইন থাকে এফ অফ এক্স, এই ফাংশন লাইনের সাথে আমার যে এক্স অ্যাক্সিসটা আছে, এক্স অ্যাক্সিসের সাথে একটা সার্টেন একটা লিমিট, লেটস সে এটা হচ্ছে এ, এটা হচ্ছে বি, এই দুইটা লিমিটের ভিতরে আমার এই ফাংশন কার্ভটা এক্স অ্যাক্সিসের সাথে যে এরিয়াটা কভার করে, এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমার ইন্টিগ্রাল। মানে এটা হচ্ছে সিম্পল ইন্টিগ্রাল, আর কি অনেক কমপ্লেক্স সিচুয়েশন আছে, বাট এটা হচ্ছে আমাদের ভেরি সিম্পল নোটেশন। সো ইন দ্যাট কেস আমরা যখন নিউমেরিক্যাল করি, অ্যাপ্রক্সিমেশন করি, এই যে এখানে দেখো আমরা করি কি এক একটা এই যে এই রেঞ্জটাকে ছোট ছোট ব্লকে ভাগ করে নিই এবং ছোট ছোট ব্লক গুলোকে এক একটা রেক্টেঙ্গেল হিসেবে চিন্তা করি, এবং এই ছোট ছোট রেক্টেঙ্গেল যখন চিন্তা করি তখন এই যে এরকম করে বেসিক্যালি এরিয়াগুলো ক্যালকুলেট হয়। তাহলে এখন দেখো এইখানে আমাদের কিন্তু এই যে এই এরিয়াগুলা এগুলা কিন্তু আমার কি অ্যাকচুয়াল এরিয়াতে কাউন্ট হওয়ার কথা, কিন্তু কাউন্ট হচ্ছে না, তাই না? জি স্যার। এগুলো হচ্ছে ওমিটেড। সো দ্যাট ইজ ওয়াই এখানে আমার প্রেডিকশন কিন্তু অ্যাকচুয়াল ভ্যালুর চাইতে কম হবে, তাই না? কারণ আমাদের কিছু এরিয়া কনসিডার করতেছি না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা যদি এরকম করি যে এইগুলাকে যদি আরো ফার্দার ডিভাইড করে নিই, আরো ফার্দার ডিভাইড করে নিই, আরো ফার্দার ডিভাইড করে নিই, তাহলে কিন্তু আমাদের দেখো এই যে এই অংশটা কিন্তু আমরা নতুন করে কনসিডার করতে পারতেছি, আবার এই অংশটাকে নতুন করে কনসিডার করতে পারতেছি, এই অংশটা আমার হিসাবের মধ্যে চলে আসতেছে। তাহলে কি আমার এরর রিডিউস করবে না? ওকে, আচ্ছা এটা তো মানে খুবই ফার্স্ট একটা ছিল। আর আরেকটা, আচ্ছা এখানে আরেকটা এক্সপ্লেনেশন আছে যে হোয়াট প্রবলেমস ক্যান বি ক্রিয়েটেড বাই রাউন্ড অফ এরর। রাউন্ড অফ এররে যে প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে যে ধরো বিভিন্ন সময় ইউজুয়ালি এটা হচ্ছে ডিজিটাল সিস্টেমের ক্ষেত্রে কাজ করে, এরর গুলো হচ্ছে ওভার টাইম হয়। যেমন এখানে তোমার একটা মিসাইলের কথা বলা আছে, যে মিসাইলটা এইটা অনেক আগের মডেল আর কি, সম্ভবত কোথায় ইউজ করেছে, সৌদি ওয়ার, মানে 1991 সালে এটা হচ্ছে সম্ভবত ইরাকি স্টার্ট এবং তখন সৌদি আরবিয়া। আচ্ছা হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সৌদিতে একটা ওয়ার ছিল, সেখানে ওরা এই মিসাইল গুলো ইউজ করছিল। এগুলো হচ্ছে গাইডেড মিসাইল ছিল, এবং এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যান্টি মিসাইল আর কি। তো এটা বেসিক্যালি একটা মিসাইল যদি আসে, তো এই মিসাইলটা ওইটাকে কাউন্টারঅ্যাক্ট করে। সেইখানে এইটা টাইম স্টোর করার জন্য ছিল হচ্ছে যে রেজিস্টারটা, সেই রেজিস্টারের হচ্ছে 24 বিট। তো 24 বিট যদি হয়ে থাকে, 24 বিটের প্রিসিশন কত বলতে পারো তোমরা? হ্যালো,
হ্যালো, মানে হচ্ছে তোমার যদি 24 বিট একটা ডিজিটাল রেজিস্টার থাকে যেটা শুধু হচ্ছে মানে টাইমের ফ্র্যাকশন ইয়ে করতে পারে, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এইটা খুব বেশি প্রিসাইজ হয় না। কারণ হচ্ছে কি তুমি এখানে শুধুমাত্র কি করতে পারবা, 1/2 to the power 24, এটা হচ্ছে তোমার ম্যাক্সিমাম ইয়ে আর কি, কি বলে এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে এর চাইতে ছোট টাইম ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে না এই সিস্টেম। বুঝতে পারছো? কারণ হচ্ছে এটা যে এই রেজিস্টারটা আছে, এই রেজিস্টারের সবার সবচেয়ে লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট যেটা, এই বিট হচ্ছে তোমার টাইমের ভ্যালু ক্যারি করবে হচ্ছে 1/2 power 24। তার মানে হচ্ছে এইটুকু হচ্ছে স্মলেস্ট ডিফারেন্স অফ টাইম এই সিস্টেম তোমার জানতে পারে, মানে আইডেন্টিফাই করতে পারে। বাট এখানে সিস্টেমটা একটা ফাস্ট ছিল। আর এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ওভার টাইম এই যে এররটা বেসিক্যালি প্রপাগেট করে, অ্যাকুমুলেট করে। ধরো এই প্রতি সেকেন্ডে যদি একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ এরর যদি তোমার সিস্টেম যদি ইনকার করে, ইন দ্যাট কেস কি ওভার টাইম তোমার সিস্টেমটা অ্যাকচুয়াল ক্যালকুলেশন থেকে ডেভিয়েট হয়ে যাবে না? জি স্যার। জি স্যার। সো এইটা আসলে এই সিস্টেমের ক্ষেত্রে সমস্যাটা ছিল যে প্রতি সেকেন্ডে সে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় হচ্ছে মিসক্যালকুলেট করতেছে। তাহলে ওভার টাইম তোমার এই সময়টা অ্যাকচুয়াল সময় থেকে ডেভিয়েট হয়ে যাবে না? তো যার কারণে এইটা হচ্ছে, এবং এটা এখানে পুরো স্টোরিটা লেখা আছে, এটা বেসিক্যালি আমি পুরোটা যাচ্ছি না, তোমরা এটা একটু পড়লেই বুঝতে পারবে। তো এইখানে দেখা গেছে এটা একটা নির্দিষ্ট সময় কয়েক মাস ধরে একটানা চলছে, এবং ওভার টাইম যেহেতু প্রতি সেকেন্ডে একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ এরর ছিল, তো এই এররটা প্রপাগেট করতে করতে দেখা গেছে যে এটা মানে অ্যাকচুয়াল টাইম থেকে, এ তো বেসিক্যালি কি করে এই সিস্টেম, তোমার একটা লেটস সে এই দিক থেকে ধরো একটা মিসাইল আসতেছে, ধরো এ আবার এখান থেকে যখন তার রেঞ্জের ভেতরে এটাকে ডিটেক্ট করবে, এখান থেকে আবার একটা মিসাইল ছুটবে এইটাকে অ্যাটাক করার জন্য, যাতে ইন ইয়ার এটাকে কলাইড করে এবং এটা যাতে কোনো মানুষের বা লোকাল পিপলের যাতে ক্ষতি না হয়, টেরেস্ট্রিয়াল যাতে কোনো ক্ষতি না হয়। তো এইটা কি করছে, এর তো হচ্ছে টাইম মিসক্যালকুলেট করে বসে আছে। সো এ যখন এখানে দেখছে এটার পজিশন এখানে, সো বেসিক্যালি সে কি করে যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে এখানে ছিল, সো এখান থেকে সে ক্যালকুলেট করে যে সে এখান থেকে এটা ছুটবে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে এইখানে থাকবে মেবি, তো এইখানে এসে অ্যাটাক করবে। তো দেখা গেছে যে এটা যেহেতু এরকম একটা এরর হয়ে আছে, তো সে অ্যাকচুয়াল যে জায়গায় ছিল তার চাইতে 137 মিটার দূরে ক্যালকুলেট করছে, যার জন্য এখানে মনে করো একটা মানে বেশ ফেটাল একটা ইয়ে হয়েছিল। সবাই জানতো যে আমরা তো প্রোটেক্টেড এটা দিয়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা প্রোটেক্ট করতে পারে নাই তাদেরকে। এখানে বেশ কয়েকজন, মনে হয় 15 জন আমেরিকান সোলজার হয়তো মারা গেছিল, এরকম একটা ইয়ে আছে। এটা হচ্ছে একটা রিয়েল কেস স্টাডি। আচ্ছা, আমরা নেক্সট ইয়ারটাতে চলে যাই। আমি তোমাদের আচ্ছা আমি তোমাদেরকে দুইটা পিডিএফই দিব, ঠিক আছে? মানে একদম ক্লিন পিডিএফটা দিব, অ্যানোটেটেডটাও দিব, কেমন? ওকে স্যার। এটা বোধহয় ভালো হয়, তাই না? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আমি এটা select করে রাখি। উম, আচ্ছা, এটা ক্লোজ করি। এটা হচ্ছে 2 নাম্বারটা হচ্ছে মেজারিং এরর, আর এটা হচ্ছে সোর্সেস অফ এরর। আচ্ছা, সোর্সেস অফ এরর এটাই তো আমি দেখালাম একটু আগে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে সোর্স অফ এরর, আমার জার্নাল গেল থেকে আর 9টা 45 ক্লাস শেষ, তখন আমি ইয়ে করবো। আচ্ছা, প্রপাগেশন অফ এরর একটা ইয়ে আছে 1.6, এটা হচ্ছে প্রপাগেশন অফ এরর।
প্রপাগেশন অফ এররটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, এখানে তো এটাই। আচ্ছা, এখানে এররটা আমরা মেজার করব কিভাবে, ঠিক আছে? এখন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। আচ্ছা, সবাই একটা জিনিস বলো দেখি, যে কোনো নিউমেরিক্যাল এটা ধরো তোমার অ্যাপ্রক্সিমেশন বলি আমরা এটাকে। ধরো একটা সিস্টেম হচ্ছে আমার রিয়েল ভ্যালু লেটস সে 10, ঠিক আছে? আর আমি এখানে আমার ক্যালকুলেশনের ভ্যালু আসলে হচ্ছে 8, তাহলে এখানে আমার এরর কতটুকু? 2 এরর হচ্ছে 2, তাই না? আরেকটা সিস্টেমে আমার ধরো অ্যাকচুয়াল ভ্যালু হচ্ছে লেটস সে 5, হুম, আর আমার অ্যাপ্রক্সিমেশন আসলে হচ্ছে 3, এই ক্ষেত্রে এরর কি? -2 2 আচ্ছা 2, আমরা মানে এখন ইয়ের দিকে না যাই, মানে মডালিটির দিকে না যাই। আচ্ছা, এখানে এই দুইটা এরর যে আছে, এই দুইটা এররের ভিতরে কোনটা সিভিয়ার? নিচেরটা। নিচেরটা। নিচেরটা সিভিয়ার, তাই না? কেন? কারণ হচ্ছে এখানে পার্সেন্টেজ বেশি, তাই না? এখানে তোমার রিয়েল ভ্যালু 10, এখানে তোমার এরর আসে 2, তার মানে কি এখানে আমার 20% এরর, তাই না? তাই তো? জি স্যার। কিন্তু এখানে আমার হচ্ছে এরর কত? এখানে 2/5, 60%। হ্যাঁ 2/5 40%। 40% না? তাহলে এখানে দেখো, যদিও এদের দুইটা সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমার এরর কি অ্যাপারেন্ট এরর অ্যামাউন্ট কিন্তু সেম, কিন্তু এররের সিগনিফিকেন্স কিন্তু অনেক বেশি। সেকেন্ড সিস্টেমের ক্ষেত্রে এরর হচ্ছে 40%, আর ফার্স্ট সিস্টেমের ক্ষেত্রে এরর হচ্ছে 20%। সো দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা যখন মানে যখনই একটা সিস্টেমের সিমুলেশন করি বা সিমুলেশন ক্যালকুলেশন করি, ক্যালকুলেশনের শেষে আমাদের যখন এরর ক্যালকুলেট করি, আমাদের এরর গুলোকে আসলে নর্মালাইজ করতে হয় ওই সিস্টেমের বেসিসে, হাউ সিভিয়ার দ্যাট এরর ইজ কম্পেয়ার টু দ্যাট সিস্টেম, তাই না? এই জিনিসটা ক্যালকুলেট করতে হয়। সো এই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে রিলেটিভ এরর, বুঝছো? তো এইখানে যে এররটা ক্যালকুলেট করছি, এটা হচ্ছে কি আমাদের, এটা হচ্ছে আমাদের ট্রু এরর, ঠিক আছে? এটা কি, যে অ্যাকচুয়াল যে এররের যে ভ্যালুটা পাইছি, এটা হচ্ছে আমাদের ট্রু এরর। কিন্তু এই যে এখানে আমাদের অ্যাকচুয়াল রিয়েল ভ্যালুর কত পার্সেন্ট হচ্ছে এরর, এটা যেটা আসছে এটাকে আমরা কি বলবো? এটা হচ্ছে আমাদের রিলেটিভ। রিলেটিভ এরর, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমার মনে হয় একটা কনফিউশনে পড়ে গেলাম নাকি। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি, আচ্ছা, ট্রু এরর আর আরেকটা হচ্ছে তোমার, হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ট্রু এরর। হুম, তাহলে দেখো আমাদের একটা সিস্টেমের ট্রু এরর কি বলবো, যে আমার যে ট্রু ভ্যালু আছে, ট্রু ভ্যালু এবং অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু, যেটা আমি বেসিক্যালি আমার সিস্টেমে ক্যালকুলেট করতেছি, এইটা হচ্ছে আমার কি ট্রু এরর, তাই না? দিস ইজ বেসিক্যালি আওয়ার ট্রু এরর। সো এই যে এই সিস্টেমটার কথা দেখো, আমি যদি বলি তোমাকে যে এফ অফ এক্স, এটা একটা ফাংশন দেওয়া আছে, এটা এক্স স্কোয়ার, তাহলে তুমি এফ অফ 3, f prime 3, that means first derivative of x d of dx f3, এইটার মান বের করো। এখন এইটা যদি তুমি একদম ফর্মুলা দিয়ে বের করো, তাহলে কি হবে? টোয়াইস এক্স, তাই না? তাহলে 2 ইন্টু 3 এখানে ইকুয়াল টু 6 হবে। এখন তুমি যদি এইটা না ইউজ করে একটা নিউমেরিক্যাল অ্যাপ্রোচ ইউজ করো, দ্যাট মিন্স লিমিট ইউজ করো, ইন দ্যাট কেস কি হবে আমাদের এফ অফ এক্স মাইনাস
সরি x প্লাস এইচ মাইনাস এফ অফ এক্স ডিভাইডেড বাই এইচ, যেখানে এইচ হচ্ছে আমার ছোট্ট একটা নাম্বার। ইন দ্যাট কেস এইখানে আমার এইটা যে ক্যালকুলেশন করে পাবো এটা হচ্ছে আমার অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু, এখানে এরকম দেওয়া আছে। তাহলে এখানে আমি কি পেয়ে যাচ্ছি, আমার যে এই যে ট্রু ভ্যালু হচ্ছে যেটা সেখান থেকে, ও এইখানে বেসিক্যালি আমার ফাংশনটা হচ্ছে ভিন্ন, f of x equal to 7e power 0.5x, ঠিক আছে। সো এটাকে দুই মেথডে করে, একটা ট্রু ভ্যালু আর একটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু। তাহলে একটা থেকে আরেকটা বাদ দিলে আমাদের কি হচ্ছে, আমার এররটা কত, ট্রু এরর। ট্রু এরর হচ্ছে ট্রু ভ্যালু মাইনাস অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু। এখন এই যে এইখানে আমরা যেটা রিলেটিভ এরর ক্যালকুলেট করব, এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের কি ট্রু এরর ডিভাইডেড বাই ট্রু ভ্যালু, তাই না? স্যার অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু ক্যালকুলেশনটা কি স্যার ওই যে নিউমেরিক ওয়েতে এসেছে? হ্যাঁ, মানে এখানে আমি এরর কেন ক্যালকুলেট করতেছি, কারণ হচ্ছে আমার যে সিস্টেমে আমি ক্যালকুলেট করছি সেই সিস্টেমে আমার অ্যাকচুয়াল ভ্যালু, যে ট্রু যে ক্যালকুলেশন ভ্যালু, সেটার আসলে সমান আসে নাই, যার কারণে আমি দেখতেছি যে আসলে আমার মেথডটা। তো এই ক্ষেত্রে আমার আসলে কি, যখন আসলে একটা জিনিস চিন্তা করো তো, যে আমার ট্রু ভ্যালু অলরেডি আমি জানি, তাই না? ধরো সিস্টেমের আমি ট্রু ভ্যালু অলরেডি জানি যে ক্যালকুলেট করলে কত হবে। লেটস সে এখানে আমার f of x ইকুয়াল টু দেওয়া আছে 7e to the power 0.5x, ঠিক আছে, এটা আমার ফাংশন। আর এটার ডেরিভেটিভ ক্যালকুলেট করলে কত আসছে, আচ্ছা f প্রাইম 2 যেটা ক্যালকুলেট করতেছি, এটার ভ্যালু ধরো আমি অলরেডি জানি, আমার ফর্মুলা অনুযায়ী 9.5140 এটা আসছে। এখন আমি যদি এইটা জানি, তাই না, তাহলে আমার এই ক্ষেত্রে আমার এরর ক্যালকুলেট করার দরকারটা কি বলতো? অবশ্যই এখানে আমার এরর ক্যালকুলেট করতে হলে আমার কি একটা অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু লাগবে, যেটা আমি একটা নিউমেরিক্যাল মেথড দিয়ে ক্যালকুলেট করছি, তাই না? তাহলে আমি আসলে যদি জানি যে আমার অ্যাকচুয়াল ট্রু ভ্যালু এটা, তাহলে আমি এই ক্ষেত্রে কেন আমি হচ্ছে এই নিউমেরিক্যাল মেথড অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লাই করব, বা আমি এখানে এররটাই বা কেন ক্যালকুলেট করব, এখানে আমার মোটিভেশনটা কি বলতো, তো বলতে পারবা? থিওরিটিক্যালি একটা মান আমার কাছে থাকতে পারে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি সেই মান পাবো তার নিশ্চয়তা নাই, এমন কিছু? হ্যাঁ, তার নিশ্চয়তা নাই। এখন ধরো আমি থিওরিটিক্যালি আমি জানি যে এটার ভ্যালু এটাই হবে, তাই না? তাহলে আমার হোল মেথডটা ক্যালকুলেট করা কি দরকার? So, এই ক্ষেত্রে আসলে মানে মেইন যে অ্যাডভান্টেজটা বা মেইন যে এইমটা সেটা হচ্ছে এই, আমি যখন অলরেডি একটা ভ্যালু জানি যে এটা, সেই ক্ষেত্রে আমি এরর ক্যালকুলেট করার মেইন ফায়দাটা হচ্ছে যে তুমি যে নতুন সিস্টেমটা ইউজ করছো এই অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু ক্যালকুলেট করার জন্য, তুমি আসলে ওই সিস্টেমের রোবাস্টনেস বা অ্যাকুরেসি তুমি ক্যালকুলেট করতেছো। হ্যাঁ, যে তোমার ওই কনসেপ্টটা, কারণ হচ্ছে নিউমেরিক্যালি কিন্তু সব কোনো কিছুই একদম অ্যাবসলিউট না, প্রত্যেকটা মেথডেই এরর আছে, কোনো মেথডে এরর কম হয়, কোনো মেথডে এরর বেশি হয়। সো তুমি একটা মেথড অ্যাকচুয়াল সিস্টেমের চাইতে কতটুকু ইফিশিয়েন্ট বা মানে কতটুকু অ্যাকুরেট, সেই অ্যাকুরেসি বেসিক্যালি একটা সিগনিফাই করার জন্য আমরা এরর গুলাকে ক্যালকুলেট করি, ঠিক আছে। মানে এখানে আসলে এরর বের করাটা মেইন এইম না, মেইন এইমটা হচ্ছে তুমি যেই সিস্টেম বা মেথড ব্যবহার করে অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু বের করছো, ওই মেথডটা রোবাস্টনেসটা বের করা। তার মানে এখন একটা জিনিস চিন্তা করো যে এই ক্ষেত্রে আসলে জিনিসটা হাউ ইট রিলেটস। তুমি মনে করো যে একটা সিস্টেম এ এর জন্য তুমি মনে করো এরকম কাজ করছো, আমার এই ক্ষেত্রে আমি ধরো জানি f of x equal to 7e power 0.5x, এইটা হচ্ছে আমার ফাংশন। এই ফাংশনের জন্য ধরো আমার মেথড এ এর ধরো আমার এরর আসছে 0.3%, তাই না? হ্যালো, এখন ধরো আমার আরেকটা মেথড বি, এই সেম ফাংশনের উপরে তার এরর আসছে ধরো তোমার 3%, মানে অলমোস্ট এটা 10 টাইমস, তাই না? এখন তোমার ধরো একটা হাতে নিউ প্রবলেম আছে, সেইটার তুমি অ্যাকচুয়াল রিয়েল ভ্যালু কোনোভাবেই জানো না। ধরো এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু একটা মানে সামথিং
you cannot solve by ফর্মুলা, তাই না? এখন তোমার হাতে দুইটা মেথড আছে। এই মেথডটা প্রিভিয়াসলি এরকম একটা সিম্পল সিস্টেমের মধ্যে 0.3% এরর ছিল, আর বি মেথডটা 3% এরর ছিল। তাহলে তুমি এই ক্ষেত্রে দেখো এখানে একটা ইন্ডাকশন নিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারো না এখানে। তো যেহেতু এ হচ্ছে কি তোমার লেস এরর, ইউজুয়াল কেসে লেস এরর দেয়, সো সেহেতু তোমার আননোন কেসে তুমি এই এ মেথডটা ইউজ করবা। বোঝা গেছে এবার যে কেন আমরা বেসিক্যালি এররটা ক্যালকুলেট করি, এই ট্রু এরর। ওকে, আচ্ছা এখন আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এইটাতে গেলে হচ্ছে ট্রু ভ্যালু আর যেখানে আমি মনে করি ট্রু ভ্যালু অলরেডি জানি, কিন্তু কিছু কিছু কেস আছে, মানে ইউজুয়ালি মোস্ট অফ দ্য কেস, কারণ হচ্ছে তুমি যদি অলরেডি মানে নতুন অ্যাকচুয়াল ভ্যালু কি হবে সেটা যদি জানো, তাহলে নিউমেরিক্যালি তো সেই ভ্যালু বের করার আসলে কোনো দরকার নেই, আদার দ্যান তুমি যদি ইন্ডাকটিভলি কোন একটা মেথডকে সুপিরিয়র বা ইনফেরিয়র করতে চাও। তো এই ক্ষেত্রে দেখো আমাদের কিছু কিছু মেথড আছে যেসব মেথডে তুমি জানবাই না যে অ্যাকচুয়াল সলিউশনটা কি। সেই সব ক্ষেত্রে আমরা কি করি, সেসব ক্ষেত্রে আমরা ইটারেটিভ প্রসেস ইউজ করি। যেমন আচ্ছা, এটার অনেক এক্সাম্পল আছে, আমরা দেখবো সামনে। এই ইটারেটিভ প্রসেস গুলোতে কি করা হয়, যেমন শুরুতে তুমি হচ্ছে একটা ইটারেশন নিবা। ধরো তোমাকে একটা জিনিস সলভ করতে বলা হলো, এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু, ধরো দেওয়া আছে এরকম 5x কিউব প্লাস 4x স্কয়ার প্লাস 3x প্লাস লেটস সে 29। হ্যাঁ, এটা কি মানে সহজে ফ্যাক্টরাইজ করা যাবে ইজিলি? আমি যদি বলি এখন বা এইটাতে তোমার এই এক্স এর কত কত মানের জন্য এটা 0 হয়, বা তোমার যদি এরকম একটা সিস্টেম দেওয়া থাকে 5x কিউব 4x স্কয়ার প্লাস 3x প্লাস 29 ইকুয়াল টু 0, ইফ দিস ইজ দ্য কেস, এবং এখানে সলভ এক্স, এটা কি ইজিলি হচ্ছে সলভ করা যায়? হ্যালো, না স্যার। এটা তো ইজিলি আমার মনে হয় না সলভ করা যাবে। সো ইন দ্যাট কেস, ধরো আমার এরকম একটা কমপ্লেক্স সিস্টেম চলে আসলো, এখন এটাকে আমাকে রুট বের করতেই হবে। তো আমরা কি করবো এখানে, কোনো পসিবল তোমাদের সাজেশন আছে এইরকম কেসে? ভ্যালু আশেপাশে ট্রাই করবো। হ্যাঁ, মানে এটা হচ্ছে সবার ফার্স্টেই যেটা হচ্ছে খাঁটি বাংলা নিয়ম, যে আমরা বিভিন্ন ভ্যালু বসায় বসায় ট্রাই করব যে কত আসে, মানে কত কাছাকাছি আসে, তাই না? তা আমরা যদি মনে করো যে একটা এরকম কাজ করি, আমার ইকুয়েশন হচ্ছে এইটা, এবং এইটাকে মনে করো যে আমি একটা গ্রাফে প্লট করলাম। ধরো গ্রাফে আমি ভ্যালু স্টার্ট করলাম হচ্ছে -100 থেকে আমি +100 পর্যন্ত একের ইন্টারভালে আমি ট্রাই করব, ঠিক আছে? তার মানে হচ্ছে আমার এক্স অ্যাক্সিসে আমার এখানে ধরো -100, এখানে হচ্ছে 0, এখানে হচ্ছে ধরো +100, তাই না? এখন এইটাকে ধরো যদি আমি প্লট করলাম, তাহলে ধরো সামহাও আমার এরকম আসলো। ধরো এরকম আমার এর মধ্যে 100-200টা পয়েন্ট আছে, জাস্ট ফর এক্সাম্পল। তাহলে কি আমার সলিউশন গুলা কোথায় কোথায় বলো তো? স্যার এই যে মেইন লাইন, মেইন লাইন লাইনের গুলোতে কাছাকাছি। যেসব জায়গায় ক্রস করছে, তাই না? এই যে এই পজিশন গুলাতে, এখান পজিশন গুলাতে, এই পজিশন গুলাতে, এই পজিশন গুলাতে। এখন এটা তো গেল বেশ মোটামুটি একটা কমপ্লেক্স। এখন মনে করো যে আমি এক্ষেত্রে তো জানি না যে কোথায় আমার ইনিশিয়াল সলিউশন হইতে পারে, তাই না? কোথায় আমার সলিউশন এটা তো আমি জানি না। তাহলে আমাকে শুরুতে, আর আমি এভাবে প্লটও তো করতে পারবো না, এটা তো হচ্ছে এক্সস্টিভ ওয়ে। আর এইখানে যে আমার সলিউশন -100 থেকে +100 ভেতরেই হবে এরকম তো কোনো কথা নাই। আমার তো এমনও হইতে পারে যে লেটস সে -1 থেকে +1 এর ভিতরেই আমার 4টা ভ্যালু আছে, এরকম হইতে পারে না? হ্যালো, জি স্যার। এরকম তো হইতে পারে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো আমার -1 আর +1 এর ভিতরে আমি পয়েন্ট কয়টা নিতেছি, 3টা পয়েন্ট নিতেছি, তাই না? এই মেথডে জি স্যার। -1, 0 আর +1। তাহলে দেখো আমরা ইভেনচুয়ালি একটা রুট লুজ করতেছি। সো
প্র্যাকটিক্যাল যে ওয়েটা হতে পারে সেটা হচ্ছে একটা যে কোনো জায়গায় থেকে লেটস আমরা যে কোনো জায়গায় থেকে স্টার্ট করব, করে ধরো এইটা এই কার্ভ লাইনটা কি, এই লাইনগুলোকে যদি জয়েন করি এটা আমার কি এফ অফ এক্স এর হচ্ছে কার্ভ না? জি স্যার। এখন এই পয়েন্টে ধরো আমি এটা আমার ইনিশিয়াল স্টার্টিং পয়েন্ট, জাস্ট একটা ইটারেটিভ প্রসেসের কথা বলতেছি আর কি, আমরা অনেকগুলো মেথড দেখবো। ধরো আমি এখন আমি এই পয়েন্টে আমার কার্ভটা হচ্ছে এরকম, এইটা হচ্ছে এফ অফ এক্স। এখন আমি র্যান্ডমলি এই জায়গা থেকে স্টার্ট করলাম, এক্স আমার এখানে, তাই না? এটা হচ্ছে এক্স জিরো, একদম ভেরি ফার্স্ট আমার ইনিশিয়াল অ্যাজাম্পশন। এখন আমার এইখানে হচ্ছে এফ অফ এক্স, তাহলে আমি যদি এফ অফ এখানে যদি আমি ক্যালকুলেট করি এফ অফ এক্স জিরো, এটা যদি আমি ক্যালকুলেট করি তাহলে কি হবে, এটার ভ্যালুটা কি হবে, এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এই যে এই হাইটটুকু হবে না, এই হাইটটুকু এফ অফ এক্স জিরো না? জি স্যার। এখন দেখো তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি এইখান থেকে হয়তো আমি একটা ইনটিউশন পাইতে পারি যে আমার কি দরকার, যে এফ অফ এক্স কোন দিকে গেলে ছোট হবে, আমি সেই দিকে যাব না, রুটের দিকে। আমি মনে করি আস্তে আস্তে কি আমার কোন জায়গায় এই লাইনটা জিরোকে ক্রস করছে এটা খুঁজবো, তাই না? স্যার তাই না? তো তাহলে আমার একটা ইনটিউশন লাগবে যে আমি ধরো এইখানে এফ অফ এক্স জিরো আমি ক্যালকুলেট করলাম, এই হাইটটা পাইলাম। এখন আমি মনে করো একটু ট্রাই করলাম এফ অফ এক্স জিরো প্লাস মনে করো 0.5, অথবা এটাকে তুমি ডেল্টাও ধরতে পারো, হোয়াট এভার ইউ প্রিফার। এইটাকে ধরো আমি ধরলাম হচ্ছে এটা আমার ডেল্টা। আবার আমি ট্রাই করবো কি এফ অফ এক্স জিরো মাইনাস 0.5, এখন যেই দিকে আমার কম হবে সেই দিকে আমি চলে যাব, তাই না? এভাবে করতে করতে আমার ইনটিউশন হচ্ছে একটা সময় হয়তো আমি এখানে চলে আসবো, তাই না? জি স্যার। এটা হচ্ছে একটা ইটারেটিভ প্রসেস। তো তুমি প্রত্যেকটা ইটারেশনে এক্স এর নতুন ভ্যালু নিবা, সো এইটা হচ্ছে তোমার এক্স এর নতুন ভ্যালু। তো এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু কি এক্স জিরো প্লাস 0.5 অথবা মাইনাস 0.5, তুমি যেই দিকে যাবা সিলেক্ট করবা। সো এইটা হচ্ছে একটা ইটারেটিভ প্রসেস, তুমি প্রত্যেকটা ইটারেশনে তুমি আরো সলিউশনের কাছাকাছি যাচ্ছ কাছাকাছি যাচ্ছ। তো ইটারেটিভ প্রসেসটা বোঝা গেছে? জি স্যার। তো এই ইটারেটিভ প্রসেসে আমরা বলি হচ্ছে যে কারেন্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন, আর হচ্ছে কি স্যার হুম সেই ইটারেটিভ প্রসেস কি এটা এনশিওর করতে পারে যে আমরা সলিউশনের দিকেই যাচ্ছি? না না না, নট অলওয়েজ না। এই যে যেমন এই ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি পারবা না, আমি যে এক্সাম্পলটা দেখাইছি এটা কিন্তু পারবা না এখানে। কেন জানো? কারণ হচ্ছে দেখো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আবার উপরে উঠে গেছে, তাই না? তাই না? হ্যাঁ ধরো স্যার, তুমি হ্যাঁ। এট সাম পয়েন্টে এখানে আসলা, এখানে এসে তোমাকে ধরো জাম্প করে আবার এখানে পাঠাইলো, এখান থেকে আবার কি জাম্প করে তুমি আবার এখানে ফিরে আসবে না? এখানে দেখো Yes, যে sir. তোমার এই যে এরকম কার্ভটা যদি হয়, এরকম যদি হয়, তুমি ধরো এখান থেকে ইনিশিয়ালি স্টার্ট করছো, এখান থেকে ইনিশিয়ালি স্টার্ট করে নেক্সট ইটারেশন ধরো এখানে আসলা, মানে কমের দিকে যাচ্ছ, এখানে আরো কমের দিকে আসলে, এটা বেসিক্যালি গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট অ্যালগরিদম, তোমরা হয়তো অলরেডি জানো। এখানে আসলা, যখন এইখানে আসবা তারপরে ধরো তুমি ভাগ্যক্রমে এইখানে চলে আসলা, এখানে চলে আসলে কি আবার তুমি নিচের দিকে যাবে না? তাহলে কি তুমি দেখো আবার এইখানে হ্যাঁ ঘুরে স্যার। আসবে না পরে? তো তুমি কিন্তু স্যার লোকাল অপটিমা থাকলে আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ, পারবে তুমি না। তুমি মোটামুটি এই এরিয়ার মধ্যে কি স্টাক হয়ে গেছো, এদের এখানে এখানে এইটুকুর মধ্যেই তুমি এখন অসিলেট করবা। তো এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে লোকাল মিনিমা, মানে অপটিমা। হ্যাঁ, তোমার ওই কথাটা ঠিক আছে, ওইটা আসলে আরো বেশি জেনারেলাইজ টার্ম, যে অনেক সময় আমরা একদম এক্সাক্ট ম্যাক্সিমাম বাদ দিয়ে আমরা হচ্ছে ইয়াতে এটা যাই। তো আমি যদি মিনিমাম পয়েন্ট খুঁজে থাকি তাহলে আমরা এর জন্য ক্যালকুলেট করবো হচ্ছে লোকাল মিনিমা, ঠিক আছে? সো এইখানে তুমি এটা গেলাম, এটা হচ্ছে লোকাল মিনিটি, ওটা ওটা ওয়ান অফ দ্য কেস। সো এটা কখনো এই আমি যে ইটারেটিভ প্রসেসটা দেখাইলাম এইটা হচ্ছে তোমার কি বলে, এই ইটারেটিভ প্রসেসটা হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট। তো গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট আসলে অলওয়েজ সলিউশন প্রোভাইড করে না, এটা তোমরা হয়তো অলরেডি জানো।
কিন্তু অনেকগুলো ইটারেটিভ প্রসেস আছে যেগুলো করে ইফ সলিউশন এক্সিস্ট, ঠিক আছে। বাট ওইটার জন্য অনেক কন্ডিশন আছে, যেমন তোমার অলওয়েজ ডেরিভেটিভ কন্টিনিউয়াস হইতে হবে, এর মধ্যে কোনো ইনফ্লেশন পয়েন্ট থাকা যাবে না, এরকম অনেকগুলো কন্ডিশন আছে, ওগুলোও দেখবো আমরা। সো এই ধরনের ইটারেটিভ প্রসেস গুলোতে কি আমাদের একটা স্টেপের অ্যাপ্রক্সিমেশন এর সাথে প্রিভিয়াস স্টেপের অ্যাপ্রক্সিমেশন এইটাকে কম্পেয়ার করে আমরা হচ্ছে এরর ক্যালকুলেট করি। তো এই জন্য আমরা এখানে কি করি, এই জন্য আমরা এখানে অ্যাপ্রক্সিমেট এরর ক্যালকুলেট করি। এই যে অ্যাপ্রক্সিমেট এররটা, সো অ্যাপ্রক্সিমেট এরর কি, প্রেজেন্ট স্টেপের অ্যাপ্রক্সিমেশন মাইনাস প্রিভিয়াস স্টেপের অ্যাপ্রক্সিমেশন। এবং এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে এররের অ্যামাউন্টটা, কিন্তু এররের সিগনিফিকেন্স কতটুকু এইটা বের করার জন্য হচ্ছে আমরা প্রেজেন্ট অ্যাপ্রক্সিমেশনের কত পার্সেন্ট বেসিক্যালি অ্যাপ্রক্সিমেট এরর এইটাও ক্যালকুলেট করি। এই জিনিসটাকে বেসিক্যালি ক্যালকুলেট করে এইভাবে রিলেটিভ অ্যাপ্রক্সিমেট এরর। সো রিলেটিভ অ্যাপ্রক্সিমেট এরর বেসিক্যালি বের হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট এরর ডিভাইডেড বাই প্রেজেন্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন। সো যদি তোমার এরকম হয় যে ধরো তোমার রিলেটিভ অ্যাপ্রক্সিমেশন এরর at th কি বলতে পারো th ইটারেশন, সো এই ক্ষেত্রে কি হতে পারে, তাহলে th ইটারেশনে তোমার অ্যাপ্রক্সিমেট এরর কি হবে, লেটস সে x t হচ্ছে t তম ইটারেশনে অ্যাপ্রক্সিমেশন, আর x t মাইনাস 1 এটা হচ্ছে t এর আগের স্টেপের অ্যাপ্রক্সিমেশন। তাহলে আমাদের এরর কি হবে, প্রেজেন্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন মাইনাস প্রিভিয়াস অ্যাপ্রক্সিমেশন, তাহলে কি x t minus x in the previous, all right, এটুকু বোঝা গেছে, জি স্যার। ডিভাইডেড বাই আমাদের কি হবে প্রেজেন্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন x t, এইটা হচ্ছে আমাদের রিলেটিভ অ্যাপ্রক্সিমেট এরর। সো এইটা হচ্ছে কি আমাদের জাস্ট একটা ফ্র্যাকশন, ইউজুয়ালি আমরা এইটাকে এর সাথে ইনটু 100 মাল্টিপ্লাই করে পার্সেন্টেজ দিয়ে আর কি করি, রিপ্রেজেন্ট করি, কেমন, এই যে এখানে দেওয়া আছে এগুলা জাস্ট গো থ্রু দেম, এগুলা বুঝে যাবে। আচ্ছা, এই যে এইখানে যেমন একটা খুব সুন্দর একটা জিনিস দেওয়া আছে, while solving mathematical model using numerical methods how can we use relative approximate error to minimize the error, ঠিক আছে। যে এই রিলেটিভ অ্যাপ্রক্সিমেট এররটা আসলে কখন তোমার ব্যবহার করা লাগবে, এটা কখন কাজে লাগবে বলো দেখি, কোনো আইডিয়া আছে? কি তোমরা কি কেউ ফলো করতেছো নাকি কেউ নাই এখানে আমার সাথে? স্যার আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। এখন এখানে দেখো একটা জিনিস আছে, যেটা হচ্ছে ধরো আমি তোমাকে একটা সিস্টেম সলভ করতে বললাম, এখন তোমাকে আমি বললাম যে এইটা হচ্ছে 5% এরর হচ্ছে আমার টলারেবল। আমার যদি প্রপোজিশনে এটা থাকে যে 5% এরর হচ্ছে আমার টলারেবল, ইন দ্যাট কেস কি হবে, তুমি প্রত্যেকটা ইটারেশনে তুমি কি করবা, তুমি ক্যালকুলেট করবে যে আমার এরর কত পার্সেন্ট আছে, এটা যদি তোমার এই এরর টলারেন্সের ভেতরে থাকে তাহলে তুমি ইটারেশন শেষ করে দিবা, ঠিক আছে। কারণ মোস্ট অফ দ্য ইটারেটিভ প্রসেস গুলার তোমার আসলে এইটা কখনো এনশিওর করে না যে তুমি একদম সলিউশন পাওয়াই, ঠিক আছে। আবার মানে এটাও এনশিওর করে না যে তুমি একটা নির্দিষ্ট নাম্বারের অফ ইটারেশন পার হলে তোমার এরর এত নির্দিষ্ট পার্সেন্টের নিচে চলে আসবে, এটা এনশিওর করে না। সো আমরা তুমি দেখবা আমরা নেক্সট ক্লাসে মেথডগুলো স্টাডি করব, তো ওই ক্ষেত্রে দেখবা যে যখনই আমরা একটা ইটারেটিভ মেথড ইউজ করতেছি ওইখানে আমরা লিমিটিং ফ্যাক্টর হিসেবে দুইটা রাখি, একটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ইটারেশন, ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ইটারেশন, আর আরেকটা হচ্ছে কি জিনিস, এরর থ্রেশহোল্ড। হ্যাঁ, যেমন আমাদের শুরুতেই এরর থ্রেশহোল্ড ধর আমার 5% এরর হচ্ছে টলারেবল, আমার প্রবলেমে বলা আছে, তাহলে বা আমার সিস্টেম হচ্ছে 5% এরর টলারেট করতে পারে, কোনো সমস্যা হয় না, তাহলে তো আমার ধরো যে শুরু থেকে আমি ইটারেশন চালাচ্ছি
এখানে ইটারেশন কমতে কমতে ধরো 10 নাম্বার ইটারেশনে গিয়েই আমার ধরো এরর 3% নেমে আসছে, তাহলে কি আমার ফার্দার আর কোনো ইটারেশন চালানোর দরকার আছে? নাই তো, তাই না? হ্যালো। স্যার না, অনেকগুলো স্যার, অ্যান্সার থাকতে নাই। পারে তো। হুম। আর এটা হচ্ছে একটা কেস। আবার আরেকটা কেস হইতে পারে যে ধরো তুমি 500টা ইটারেশন চালাইছো, তাও তোমার এররের পার্সেন্ট হচ্ছে 7%, এটা নিচে কমতেইছে না। তাহলে তো সেই ক্ষেত্রে আমার ইনফিনিটলি এটা চালানোর দরকার নেই, তাই না? ওই জন্য হচ্ছে আমার বেসিক্যালি মোস্ট অফ দ্য ইটারেটিভ মেথডে দুইটা জিনিস দেওয়া থাকে, ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ইটারেশনস এন্ড এরর থ্রেশহোল্ড। এই দুইটা দেওয়া থাকলে মনে করো যে তোমার লুপ যে ফাইনাইট নাম্বার অফ ইটারেশন চলবে, দ্যাটস গ্যারান্টেড। এরর থ্রেশহোল্ডটা দেওয়া হচ্ছে এই কারণে যে তুমি যদি ম্যাক্সিমাম ইটারেশনের আগেই যদি তোমার সলিউশন হয়ে যায়, তাহলে আননেসেসারিলি তোমার সিস্টেম বার্ডেন হবে না। আর ম্যাক্সিমাম নাম্বার ইটারেশন হচ্ছে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে হার্ড টার্মিনেট কন্ডিশন, এর বেশি চলবেই না, এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ লিমিটস অফ ইটারেশন। সো এখানে এই এক্সাম্পলটা একটু দেখো, এখানে বেশ কয়েকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে। একটা প্রশ্ন ছিল স্যার, আমরা আগে রিলেটিভ এরর এরপরে হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট রিলেটিভ এরর করেছি দুইটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো দুইটার ডিফারেন্সটা স্যার একটু যদি ও আচ্ছা, মানে শুধু শুধু রিলেটিভ এরর বের করে তো লাভ নাই। রিলেটিভ এররটা বেসিক্যালি মনে করো কি এরকম, আমার ফার্স্ট ইটারেশনে এক্স এর ভ্যালু ধরো পাইছি হচ্ছে, ধরো এটা আমার ইটারেশন নাম্বার, এটা হচ্ছে এক্স এর ভ্যালু। শুরুতে ধরো পাইলাম হচ্ছে 5, এখানে হচ্ছে ইটারেশন 0তে আমি পাইলাম 5, ইটারেশন 1 এ পাইলাম ধরো 4.5, ইটারেশন 2তে পাইলাম হচ্ছে ধরো 4.2, ইটারেশন 3তে পাইলাম হচ্ছে লেটস সে 4.15, ইটারেশন 4 এ পাইলাম হচ্ছে 4.10। আমার অ্যাকচুয়াল সলিউশন হচ্ছে ধরো 4 এ। ঠিক আছে, বোঝা গেছে কি? হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার এরর কত দেখো তো, এরর হচ্ছে 0.5, তাই না? আবার এই ক্ষেত্রে এরর কত, এর থেকে এখানে 0.3, তাই না? এখন এই ক্ষেত্রে 0.5, আবার অন্যরকম অন্য একটা সিস্টেমে ধরো তোমার এরকম কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট সিস্টেম, t ইকুয়াল টু 0 তে ধরো আমার ভ্যালু 10 আর t ইকুয়াল টু 1 এ 9.5। এখন এই ক্ষেত্রে আমার এই দুই ইটারেশনের মধ্যে রিলেটিভ এরর কত, 0.5, তাই না? কিন্তু এখানেও 0.5 এরর, এখানেও 0.5 এরর, কিন্তু এইখানে এই এরর অ্যাকচুয়াল ভ্যালু কত পার্সেন্ট, 10%, তাই না? আর এখানে কত পার্সেন্ট, এটা অ্যাকচুয়াল ভ্যালু অরিজিনাল ভ্যালু মানে অ্যাপ্রক্সিমেশনের অলমোস্ট 5%, তাই না? তাহলে কোনটার ওয়েট বেশি, এই এররটা ফিক্স করার এরর বেশি না? সো দ্যাট ইজ হোয়াই আমরা আসলে কোয়ান্টিফাই মানে বেসিক্যালি কম্পেয়ার করার জন্য, ধরো তুমি একটা মেথড ডেভেলপ করছো, আমি একটা মেথড ডেভেলপ করছি, বোঝা গেছে, ভিন্ন ভিন্ন প্রবলেমের জন্য। এখন তুমি বললা যে আমার মেথডে এরর আসে হচ্ছে 10, আর আমি বললাম যে আমার মেথডে এরর আসে হচ্ছে 15। ঠিক আছে, এখন তোমার মেথডের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু আসার কথা হচ্ছে লেটস সে 12, তাহলে কি তোমার হচ্ছে 12 আসার কথা, তুমি পাচ্ছ 10, ইউ আর প্রিটি ক্লোজ। আর হচ্ছে আমার ক্ষেত্রে ধরো আমার ভ্যালু আসার কথা হচ্ছে 15, সরি আমার ভ্যালু আসার কথা ধরো 17, আর আমি পাইলাম হচ্ছে 15। এই ক্ষেত্রেও মনে করো আসলে এক্সাম্পলটা খুব লেম হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা আমি একটু মাল্টিপ্লাই করি, তো তোমার ভ্যালু আসার কথা 10, সেখানে তোমার ভ্যালু ডেভিয়েশন মানে আসছে হচ্ছে 12, তোমার এরর কত, এরর হচ্ছে 2, তাই না? আর আমার ভ্যালু আসার কথা আমার প্রবলেমে 100, কিন্তু আমি পাইছি হচ্ছে 102, আমার এরর কত, 2, তাই না? এখন কার মেথডটা বেশি অ্যাকুরেট বলো তো? নিচেরটা। নিচেরটা, তাই না? সো এইটা আসলে এররের অ্যামাউন্টটা আসলে কম্পেয়ার করার কিছু না, এররের পার্সেন্টেজটা, রিলেটিভ যে এররটা তোমার অ্যাকচুয়ালি আসার কথা কত, সেইটার থেকে তোমার ডেভিয়েশন কত আসতেছে, তাই না? সেইটা ক্যালকুলেট করাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। সো এই ক্ষেত্রেও আসলে তাই, যে অ্যাকচুয়ালি ভ্যালু 100, সেখানে তোমার ডেভিয়েশন আসছে 2,
আর তোমার অ্যাকচুয়াল ভ্যালু 10, সেখানে ডেভিয়েশন আসতেছে 2, এই দুইটা সেম জিনিস না। সো এদেরকে একই স্কেলে কম্পেয়ার করার জন্য বেসিক্যালি আমরা এদেরকে কি করি, 2/10 উপরের সিস্টেমের জন্য, আর এখানে হচ্ছে 2/102 নিচের সিস্টেমের এটা জন্য। কি রিলেটিভ এররের ক্যালকুলেশন? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে রিলেটিভ অ্যাপ্রক্সিমেট এরর। ঠিক আছে, এই যে এইখানে তোমার অলরেডি বলা আছে অ্যাপ্রক্সিমেট এররটা শুধু হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন টু অ্যাপ্রক্সিমেশনস। কিন্তু এখানে আরেকটা জিনিস যেটা ইম্পর্টেন্ট, যেটা ক্যালকুলেট করি, সেটা হচ্ছে রিলেটিভ অ্যাপ্রক্সিমেট এরর। সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট এরর যেটা প্রিভিয়াসলি ক্যালকুলেট করলাম, সেটাকে আমি আবার প্রেজেন্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন দিয়ে ভাগ করতেছি। ঠিক আছে স্যার হুম, ওকে। স্যার প্রেজেন্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন আর প্রিভিয়াস অ্যাপ্রক্সিমেশন কি জিনিস? মানে এই দুইটা কি জিনিস? জি, মানে কখন বলবো যে এটা প্রিভিয়াস এটা প্রেজেন্ট, নাকি হচ্ছে আমি পর হচ্ছে মানে তুমি দুটো তো একটা ভ্যালু নিয়ে? ইটারেটিভ প্রসেস চালাচ্ছ। ইটারেটিভ প্রসেস মানে কি, যে একই লুপ তুমি বারবার চালাচ্ছ, একই প্রসেস তুমি বারবার চালাচ্ছ। ঠিক জি আছে, স্যার, প্রত্যেকটা প্রসেসে কি আমি একটা ভ্যালু চেক করছি, নাকি না প্রত্যেকটা ভিন্ন প্রসেসে ভিন্ন আমি ভ্যালু, পুরো ভিন্ন ভিন্ন ভ্যালু। একসাথে অনেকগুলো ভ্যালু চেক করছি? না, একসাথে অনেকগুলো ভ্যালু তুমি সেভ করবে না। এই যে আমি তোমাকে সিম্পল যেটা এক্সাম্পল বললাম, যে গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট মেথড। গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট মেথডে ধরো তুমি তোমার এই যে এই লাইনটার তুমি সলিউশন বের করবে যে কোন পয়েন্টে জিরোতে ইয়ে করছে। তাহলে ধরো শুরুতে তুমি র্যান্ডমলি এই পয়েন্টটা সিলেক্ট করলা। ঠিক আছে, তুমি বোঝো জিনিসটা, এই পয়েন্টটা সিলেক্ট করলা। এখন হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার এই পয়েন্টের এই ভ্যালুটা হচ্ছে ধরো তোমার x0, এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল ইটারেশন। এরপরে ধরো তুমি সার্টেন প্রেডিকশন করলা যে কোন দিকে গেলে আমার সলিউশনের কাছাকাছি হবে, অনেক ডিসিশন নেওয়ার প্রসেস আছে, এর জন্য নানান রকম অ্যালগরিদম আছে, আমরা সেদিকে না যাই। তুমি ধরো এটা নেক্সট ইটারেশনে তুমি বুঝলা যে সামহাও তোমার অ্যালগরিদম বললো যে আচ্ছা তুমি এই দিকে আগাও, লেফট সাইডে আগাও, লেফট সাইডের দিকে সলিউশন থাকার পসিবিলিটি আছে। আচ্ছা তোমার তাহলে নেক্সট তুমি ধরো এইখানে আসলা, মানে বেসিক্যালি তুমি এক্স এর ভ্যালু আরো কমায় তুমি বললে যে x0 তুমি তো এখন পাইছো এটা, তুমি x0 আরো লেফটের দিকে যাও, তার মানে আরো তুমি ভ্যালু কমাও, তাহলে আরো তোমার রুটের কাছাকাছি যাবে। তাহলে তুমি নেক্সট এইখানে আসলা, তাই না? তাহলে হচ্ছে এইটা হচ্ছে আমার x1, এটা হচ্ছে, তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার ইটারেশন 1 এ তোমার প্রেডিকশন ছিল x0, কিন্তু ইটারেশন 1 এ এসে, সরি, ইনিশিয়াল ইটারেশন 0 তে তোমার ভ্যালু ছিল x0, কিন্তু তুমি ইটারেশন 1 এ এসে কি হলো, তোমার ভ্যালু হলো x1। আবার তাহলে এই ক্ষেত্রে এই ইটারেশন 1 এ এসে তোমার রিলেটিভ অ্যাপ্রক্সিমেট এরর কি হবে, প্রিভিয়াস প্রেজেন্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন x1 মাইনাস প্রিভিয়াস অ্যাপ্রক্সিমেশন হচ্ছে x0 ডিভাইডেড বাই প্রেজেন্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন x1, তাই না? এখন তোমার জি ধরো স্যার। নেক্সট আরেকটা ইটারেশন তুমি পার করলা, এইখানে আসলো। ঠিক আছে, তাহলে এইখানে যদি আসে, এইখানে তাহলে আমার ইয়ে কি হবে, এটা ধরো x2, এইখানে তাহলে আমার এরর আরেকটা ক্যালকুলেট হবে। এই এররটা হবে হচ্ছে x2 মাইনাস x1 ডিভাইডেড বাই x2। তাহলে আমার এইটা হচ্ছে, মানে প্রথম ইটারেশনে তো আর বেসিক্যালি আমি এরর ক্যালকুলেট করতেছি না, সেকেন্ড ইটারেশনে এসে আমি এইটা হচ্ছে এরর ক্যালকুলেট করলাম, থার্ড ইটারেশনে এসে আমি এই ইটারেশন এই এররটা ক্যালকুলেট করলাম, রিলেটিভ অ্যাপ্রক্সিমেট এরর। ঠিক আছে, স্যার তাহলে তো একটা ক্যালকুলেশনে অনেকগুলো অ্যাপ্রক্সিমেট এরর হ্যাঁ আসছে। হ্যাঁ, অনেকগুলো অ্যাপ্রক্সিমেশন তো অবশ্যই আসবে। মানে তোমার তো আসলে আলটিমেট এইম তো হচ্ছে এইখানে আসা, তাই না? জি স্যার। তো এইখানে যখন আসবে তুমি তখন দেখবা যে এই যত কাছাকাছি আসবে এররের পরিমাণ তত কম হবে, কারণ তুমি এই যে যখন এরকম জাম্পিং পজিশনে আসবা, তখন দেখবা যে তোমার আস্তে আস্তে স্টেপ সাইজ ছোট করি আমরা, মানে যখন গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট অ্যালগরিদম আমরা ডিসকাস করব নেক্সট ক্লাসে, কেমন? তো এই ইটারেটিভ প্রসেসে বেসিক্যালি প্রত্যেকটা ইটারেশনেই এরর ক্যালকুলেট হয়, কিন্তু তুমি দেখবা যে তুমি নিউ ভ্যালুগুলা, নিউ প্রেডিকশন এমন ভাবে সিলেক্ট করবা যাতে তোমার এরর কম আসে। ঠিক আছে, জি স্যার। স্যার আচ্ছা, তাহলে আমাকে স্যার ইটারেটিভ প্রসেসে অ্যাপ্রক্সিমেটের হিসাবটা আসবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। তুমি নর্মাল মেথডে তো তুমি ওই ইয়ে করতে পারবা না, মানে তোমার রিলেটিভ অ্যাপ্রক্সিমেট এরর ক্যালকুলেট করতে হলে অ্যাট লিস্ট মানে তুমি দুইটা অ্যাপ্রক্সিমেশন দরকার, যেটা হচ্ছে প্রিভিয়াস স্টেজের অ্যাপ্রক্সিমেশন আর একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট স্টেজের অ্যাপ্রক্সিমেশন, কেমন?
এগুলো আসলে এখন এত বেশি না বুঝলেও হবে। তুমি যখন মানে এই নেক্সট ক্লাসে যখন মেথড গুলো দেখবা না, প্রত্যেকটা মেথডে যখন এই জিনিসগুলো ক্যালকুলেট করবা তখন এই কনসেপ্ট গুলো আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। স্যার, তো আপনার একটা ওই যে আগে যে এক্সাম্পলটা দিলেন যে হচ্ছে আপনি একটা সিস্টেম দিলেন যেটা হচ্ছে এরর হলো ও এই যে 0.2% আর আরেকজনের সিস্টেম হলো 2%, 5%। ও আচ্ছা, এইখানে বেসিক্যালি আমি কিন্তু একটা সিঙ্গেল সিস্টেম নিয়ে কথা বলতেছি, ঠিক আছে? স্যার জি মানে ওইটা জাস্ট আমি বললাম তোমাকে যে কেন আমি অ্যাকচুয়াল শুধুমাত্র x1 মাইনাস x0 নিই না, আমি এটা কি আবার প্রেজেন্ট অ্যাপ্রক্সিমেশনে ভাগ করি, যাতে এটা বেসিক্যালি আমি একটা সার্টেন একটা পার্সেন্টেজ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। জাস্ট এইটাই যে আমার যে এরর আছে, এররটাকে আমি 0 থেকে 100 এই পার্সেন্টেজের ভেতরে আমি স্কেল করতেছি। তাহলে তুমি একটা মেথড ক্যালকুলেট করছো, তোমার ধরো একটা সিটির পপুলেশন প্রেডিক্ট করতেছো, ঠিক আছে? এখন ধরো 10 মিলিয়ন হওয়ার কথা, এখানে ধরো তোমার 200K ডিফারেন্ট হলো। এখন তুমি বললা যে আমার ক্যালকুলেশন হচ্ছে 2 লাখ ইয়া আছে, চেঞ্জ আছে, তাই না? এখন আমি কিভাবে বুঝবো যে তোমার মেথডটা কত ভালো? এখন তোমার সিটির অ্যাকচুয়াল পপুলেশন 10 মিলিয়নও হতে পারে, 1 মিলিয়নও হতে পারে। যেমন 1 মিলিয়নের কাছে 200K কিন্তু অনেক বেশি, এটা হচ্ছে অলমোস্ট 40 মানে 20% 1 মিলিয়নের ক্ষেত্রে। কিন্তু যদি 10 মিলিয়ন হয়, এটা কিন্তু অনেক ইনসিগনিফিকেন্ট। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বেসিক্যালি ওই অ্যাকচুয়াল ভ্যালু দিয়ে এররটাকে ভাগ করি, যাতে আমার এররটা 0 থেকে 100%-এর ভেতরে হয়। বুঝতে পারছো? জি স্যার। হুম। তো স্যার সমস্যাটা হচ্ছে যে আমার তো এরর আছে অনেকগুলো, তাহলে আমি এর ভিতর কোনটা নেব কম্পারিজনের জন্য, এমন একটা। তুমি সবসময় অলওয়েজ বেস্টটাই নিবা। আচ্ছা, এই কনসেপ্টটা এখন ক্লিয়ার হবে না, আমি বুঝছি। মানে আমরা নেক্সট ক্লাসে যখন আমরা অ্যাকচুয়ালি এই এররটা একটা মেথডের জন্য ক্যালকুলেট করব, তখন আমি তোমাদেরকে দেখাই দিব, কেমন? জি স্যার। ওকে। ওকে, আচ্ছা, এটা ঠিক আছে। আচ্ছা, আজকে তো মনে হয় ক্লাসের টাইম শেষ, না? এটা হ্যাঁ actually স্যার। already বেজে গেছে। আচ্ছা, এটা আমি ইয়ে করে রাখতেছি, স্টোর করে রাখতেছি। আমি এটা তোমাদের ক্লাসে আপলোড করে দিব, ঠিক আছে? ঠিক আছে এটা? ইয়েস স্যার। আর তোমাদের আর কোনো কি ফার্দার কোনো কোশ্চেনস আছে? স্যার নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিস কি তাহলে সব এরর নিয়ে নাকি? হ্যাঁ, যতগুলা মেথড আছে, মানে এগুলা কি যে তোমার খাঁটি বাংলা মেথড বলে যেগুলাকে আর কি আমরা বলি যে তুমি যখন একটা ম্যাথকে তুমি একটা ফর্মুলায় ফেলতে পারতেছো না, একটা ইকুয়েশন তোমাকে লজিক্যাল সলিউশন দিচ্ছে না, তখন হচ্ছে ইউজুয়ালি আমরা নিউমেরিক্যাল ক্যালকুলেশন গুলো করি। যেমন মনে করো যে ডিফারেন্সিয়েশন বের করা খুবই ইজি, তাই না? সব স্যার ফাংশনের ডিফারেন্সিয়েট করা যায়, কিন্তু সবগুলো ফাংশনকে কি তুমি ইন্টিগ্রেট করতে পারবা? যে কোনো ফাংশন তুমি কি ইন্টিগ্রেট করতে পারবা? ইন্টিগ্রেট করা একটু কঠিন। ইন্টিগ্রেট করা কঠিন। কিন্তু আমি যদি বলি যে এই নিউমেরিক্যাল, তুমি যদি একটা ফাংশনকে তুমি যদি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারো, কিন্তু সেটাকে ইন্টিগ্রেশন করতে পারতেছো না। আমি যদি বলি যে আমি মেথড জানি যে একটা ফাংশন যদি মানে ডিফারেন্সিয়েবল হয়, আমি সেটার ইন্টিগ্রেশন তোমাকে অ্যাপ্রক্সিমেট ইন্টিগ্রেশন তোমাকে ক্যালকুলেট করে দিতে পারবো নিউমেরিক্যালি, তাহলে সেটা কি ভালো না? জি স্যার। এই জন্যই এইসব ক্ষেত্রেই হচ্ছে নিউমেরিক্যাল মেথড দরকার হয়, ঠিক আছে? জি। হুম। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি এই যে তোমাদের ইয়েটা রেকর্ড করে রাখছি, এটাও আপলোড করে দিব, কেমন? Recording ওকে, stopped. দেন আর যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে দেন ইউ ক্যান স্টপ হিয়ার।